Hello friends, welcome again to English classroom. Dear friends, നമുക്കറിയുന്ന പോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് we have been discussing fourth unit, first lesson, that is the jungle act rush. You remember that? And I think you remember the first part of that narrative. That's a very interesting narrative. What's it about? I think you remember the theme. It is the survival story of a 16-year-old girl called Julian Cooper. The way she handled a dangerous situation exemplifies the matchless power of the human mind, the willpower to withstand all odds and the determination to succeed. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് തീമും ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ അത് പഠിക്കണം, നല്ലതാണ്, എളുപ്പമാണ്. Now, let us remember the main ideas in the last part. Who is the protagonist? അറിയാം, നിങ്ങൾ പറയുക ആരാണ്? That is Julian Cooper. Why did she go to the jungle? She went to the jungle to spend her time with her parents, you know. What made it easy for her to go to the jungle frequently? Because her parents, who were an ecologist and an ornithologist, spend a lot of time in jungle or in the forest because of as the part of their own work. ജോലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ ഒരുപാട് സമയം ചെലവഴിക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവൾക്കത് പോകാൻ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് she had experience, right? Where was she sitting? She was sitting the rear of the plane. You remember that? അതിൻ്റെ ബാക്കിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്, നമുക്കറിയാം. And what happened when the plane took off? എന്താ സംഭവിച്ചത്? പ്ലെയിൻ പിന്നെ പൊങ്ങിയപ്പോഴെന്താ ഉണ്ടായത്? നമുക്കറിയാലോ അതൊക്കെ. Now, how the people inside react? They became panic, you know, and some started to scream, some started crying or shouting, you know that. What did the mother say? എന്താണ് അമ്മ പറഞ്ഞത്? എന്താണ്? It's all over, you know. How did she fall? നമുക്കറിയാം. Because she was separated along with the seat from the plane and she fell down, you know that. And what will happen to her? ഇനി എന്താ ഒക്കെ സംഭവിക്കുക? നമുക്ക് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്താ ഉണ്ടാവുക നമുക്ക്. റൈറ്റ്, പ്ലീസ് സീ ദ പിക്ചർ, സ്റ്റഡി ദ പിക്ചർ കെയർഫുള്ളി. നന്നായിട്ടൊന്ന് പഠിക്കുക, ചിത്രം പഠിക്കുക, എവിടെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ കിട്ടണേ. സീ, where is she? What is she doing? നിങ്ങൾ ഗസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ഗസ് ചെയ്യുന്നിട്ടും പാഠം വായിക്കുമ്പോൾ അത് കിട്ടാനാണ്. Is there anyone with her? ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? Did she meet her mother? അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു യാത്രയിൽ, നമുക്കറിയാം. കണ്ടോ? Let's see. We can read the next paragraphs of the narrative. Okay, read with me. It was still light when the rain woke me up. I was lying under a section of 3 seats turned upside down. There was no sign of my mother, of any other passenger, or of the plane. All I could hear were frogs croaking and the rain. I had a bump on my head and a gash in my foot. I felt no pain, but I couldn't muster the energy to move and look around. Thus I spent the whole night lying under the seat, half asleep in shock. The next morning I crawled out slowly because everything swam dizzily before me. I saw a small package and opened it. It contained some sweets and a Christmas cake. I tasted the cake and dropped it. It was soaking wet and revolting. Then I picked up the long stick with which to prod the ground to avoid snakes, poisonous spiders and ants. My parents had taught me about the perils of the jungle in the years we had lived in it. That it is not the big animals that are the most dangerous, but the snakes and the insects. Feeling ahead with the stick, I started looking for my mother. I was so dizzy that after each step I had to rest. After hours of poking around, I heard gentle splashing nearby and discovered a tiny brook. My parents had impressed on me that when lost in the jungle, one should always look for streams and then follow them to larger streams. Rivers are what the roads are here.
and the Indian tribes and white plantation people live on their banks. Rivers in the tropical forests of Peru meander and circle. One can walk for kilometers along a bank and only advance 100 meters towards one's destination. But I had to stay near or in the stream. Its banks were overgrown with tangled vines, making every step arduous. Sometimes I had to wade through the water because huge rotted tree trunks barred my way. It was slow going. Nights in the jungle are attractive only in films. In real life, they are frightening. There was always a rustling somewhere. Snakes? Something was crawling over my legs. A tarantula? Even the air seemed poisoned by decaying trees. I slept fitfully. വളരെ രസകരമായ വളരെ ഒരു ഉദ്വേഗജനകമായ ഒരു ഭാഗമാണ് കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. റൈറ്റ് നൗ ലെറ്റ് us try to answer this. What woke her up? എന്താ അവൾ ഉണർത്തിയത്? നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ, നോക്കി പറഞ്ഞോളൂ. That was rain, you know. Where was she lying then? എവിടെ കിടന്നിരുന്നത്? Under a section of 3 seats, you know. What were the sounds could she hear? She could hear only 2 sounds. Which were they? Cracking of rocks and the sound of the rain. What she have on her head? What did she have on her head and her foot? In her foot, on her head there was a bump. In her foot there was a gash. You know. Why couldn't she eat the cake? It was soaking wet. What did she do to avoid snakes, poisonous spiders and ants? You know. She probed with a long stick. Who was she looking for? ആരാ തെരഞ്ഞിരുന്നത്? She was looking for her mother. How are the rivers in the tropical forests of Peru? They meander and circle, you know. നമ്മളതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചെറിയ ചെറിയ ആശയങ്ങളാണ് നമുക്കറിയാത്. Now, dears, she says, nights in the jungle are attractive only in films. In real life, they are frightening. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ അവൾ പറയുന്നുണ്ടാവുക? നമുക്കതൊന്നുകൂടി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ, ഒന്ന് സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് വായിക്കപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടും. വാക്കുകൾ നോട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. Now, there are some questions in our test book. From this part, let us see it. These are the questions. I think you can read it and try to answer it with the help of your test book, right? What might have happened to Julian? Why was Julian forced to spend the whole night lying under the seat, half asleep? Why did she pick up a long stick? According to the narrator, big animals are less dangerous than small ones in the jungle. Do you agree? Give reasons. Why did she find every step in the jungle difficult? Identify the expression that suggests the narrator had a disturbed sleep at night. കാര്യം അർത്ഥക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം കേട്ടോ. ഓക്കെ, പോസ്റ്റ് ചെയ്യണേ. വാട്ട്സ് ദ ഫസ്റ്റ് 6th question? വാട്ട് മൈറ്റ് ഹാവ് ഹാപ്പൺ ടു ജൂലിയൻ? എന്തായിരിക്കും ജൂലിയന് പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവുക? നിങ്ങളോടുള്ള ചോദ്യമാണ്. നിങ്ങളെ ഭാവനക്കനുസരിച്ച് എഴുതാം. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ഭാവന ആവില്ലല്ലോ, ശ്രദ്ധിക്കണം. വൈ വാസ് ജൂലിയൻ ഫോഴ്സ്ഡ് ടു സ്പെൻഡ് ദ ഹോൾ നൈറ്റ് ലൈങ് അണ്ടർ ദ സീറ്റ് ഹാഫ് അസ്ലീപ്പ്? എന്താ ചോദ്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം? എന്തുകൊണ്ടാണ് ജൂലിയന് ഒരു പകുതി മയക്കത്തിൽ ആ സീറ്റിൻ്റെ താഴെ രാത്രി മുഴുവൻ ചെലവഴിക്കേണ്ടി വന്നത് എന്നാണ്. നമുക്കതറിയാം. ജൂലിയൻ ഹാഡ് എ ബംപ് ഓൺ ഹെർ ഹെഡ് ആൻഡ് എ ഡീപ്പ് കട്ട് ഇൻ ഹെർ ഫുട്ട്. അതറിയാലോ. Even though she didn't feel any pain, she couldn't muster the energy. അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. The energy to get up and have a look at her surroundings. കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട. അറിയാലോ, മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. Why did she pick up a long stick? എന്തിനാ വടി എടുത്തത്? വടി. She picked up the long stick to avoid being bitten by snakes, poisonous spiders and ants, as her parents had taught her that in the jungle snakes and insects are more dangerous than big animals. കിട്ടും, മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ? ഏതാണ്ടൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി എന്തെങ്കിലും വ്യക്തത ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം ഒന്നുകൂടി പറയും ചെയ്യേ. According to narrator, big animals are less dangerous than small ones in the jungle. ആ പ്രസ്താവനകൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ്. കാട്ടിൽ വലിയ ജീവികളെക്കാൾ അപകടകരം ചെറിയ ജീവികളാണല്ലോ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട്? നിങ്ങളോടാണ് ചോദ്യം. നിങ്ങൾ തന്നെ ഫ്രീ ആയിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം. റെഡി അല്ലേ? വൈ ഡിഡ് ഷീ ഫൈൻഡ് എവറി സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ദ ജംഗിൾ ഡിഫിക്കൽട്ട്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓരോ സ്റ്റെപ്പും പ്രയാസമായി തോന്നിയത്? ദ ബാങ്ക്സ് ഓഫ് ദ സ്ട്രീംസ് വർ ഓവർഗ്രോൺ വിത്ത് ടാങ്കിൾഡ് വൈൻസ് മേക്ക് എവറി സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ദ ജംഗിൾ ഡിഫിക്കൽട്ട്. അറിയാം നിങ്ങൾക്ക്. മോറോവർ ഷീ ഹാഡ് ടു വെയ്റ്റ് ത്രൂ ദ വാട്ടർ ബിക്കോസ് ഹ്യൂജ് റോട്ടഡ് ട്രീ ട്രങ്ക്സ് ബാർഡ് ഹെർ വേ. അറിയാലോ.
Identify the expression that suggests the narrator had a disturbed sleep. അവർക്ക് മര്യാദക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് കാണിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ഏതാണ്? യു നോ ഐ സ്ലെപ്റ്റ് ഫിറ്റ്ഫുള്ളി. അറിയാലോ. നൗ ഡിയേഴ്സ് ലെറ്റ് us discuss the star in detail. വളരെ എളുപ്പമാണ്. മക്കൾ അതിന് മുമ്പ് ആദ്യം വാക്കുകൾ നോക്ക്. ക്രോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു മേക്ക് എ ഡീപ്പ് റഫ് സൗണ്ട്, തവളൻ്റെ കരച്ചിൽ പോലെ റഫായ സൗണ്ടിനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാണ് ക്രോക്ക് എന്ന് പറയാം. ബമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീനിങ് ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു മുഴയാണ്, ശരീരത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന മുഴയാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഗാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു നീണ്ട മുറിയാണ്. മസ്റ്റർ ശേഖരിക്കുക എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം സംഭരിക്കുക. സ്ക്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഴയുക എന്നാണ് നമുക്കറിയാം. പിന്നെ ഡിസിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വല്ലാത്ത തലകറങ്ങുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു അവസ്ഥക്കാണ് എന്തെന്ന് പറയാം, ഡിസിലി എന്ന് പറയാം. സോക്കിംഗ് നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന. റിവോൾട്ടിങ് എക്സ്ട്രീംലി അൺപ്ലസൻറ്റ് വളരെ രസകരമല്ലാത്ത അരോചകമായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ചതിലുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയാണ് ഭക്ഷണമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ. പ്രോബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശോധിക്കുക. പെറിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപകടം. കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായാലും മക്കളെ എളുപ്പങ്ങൾ പറയണേ. And what woke her up? You know, rain woke her up. What was the weather then? Weather like then? എങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പോൾ കാലാവസ്ഥ എങ്ങനെയായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഈ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു? There was still light. അവൾ ഉണർന്നപ്പോഴും മഴ അവളെ ഉണർത്തിയപ്പോഴും അവിടെ വെളിച്ചമുണ്ടായിരുന്നു. രാത്രിയായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സെൻസ് ആയിരിക്കണം ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടാവുക. Where was she lying? She was lying under a section of 3 seats turned upside down. 3 സീറ്റ് കമഴ്ന്ന് വീണ അതിൻ്റെ അടിയിലായിരുന്നു അവളപ്പോൾ കിടന്നിരുന്നത്. അത് വീണ അതേപോലെ സ്റ്റാപ്പിടെ കിട്ടൊന്നും പോയിട്ടില്ല, മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. There was no sign of my mother. Could she find anyone? ആരെയും കാണാൻ കഴിഞ്ഞോ? ഇല്ല. മദർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പാസഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, മറ്റ് പ്ലെയിനിൻ്റെ ഭാഗം ഒന്നും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. All I could hear were frogs croaking. She could hear only 2 sounds. That first one is the croaking of frogs. ഫ്രോഗ് കരയുന്നതും ആൻഡ് ദ റെയിൻ, ദ വോയിസ് ഓഫ് ദ സൗണ്ട് ഓഫ് ദ റെയിൻ. അത് രണ്ടേ കേൾക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ. ഐ ഹാഡ് എ ബംബ് ഓൺ മൈ ഹെഡ്. ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇഞ്ചറീസ് എന്തൊക്കെയാണ്? തലമ്മലൊരു മുഴയുണ്ട്. ആൻഡ് എ ഗാഷ് ഇൻ മൈ ഫുട്ട്. കാലിലൊരു ഏതുണ്ട്, നീണ്ട ഒരു മുറിയുണ്ട്. അതറിയാലോ, ഡീപ്പ് കട്ടാണ് ഗാഷ്, നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ, കണ്ടല്ലോ. ഷീ ഫെൽറ്റ് നോ പെയിൻ. വേദന ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ബട്ട് ഷീ കുഡിൻറ്റ് മസ്റ്റർ ദ എനർജി ടു മൂവ് ആൻഡ് ലുക്ക് അറൗണ്ട്. ചുറ്റുപാടും നോക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് നീങ്ങാനോ ഉള്ള ഊർജ്ജം അവൾക്ക് സംഭരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ദസ് ഐ സ്പെൻഡ് ദ ഹോൾ നൈറ്റ് ലൈങ് അണ്ടർ ദ സീറ്റ് ഹാഫ് അസ്ലീപ് ഇൻ ഷോക്ക്. ആ ഞെട്ടലിൽ എന്ത് ചെയ്തു അവൾ ആ രാത്രി മുഴുവനും പകുതി മയക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു, ആ സീറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ തന്നെ ചിലവഴിച്ചു. അറിയാലോ. ദ നെക്സ്റ്റ് മോർണിംഗ് ഐ ക്രോൾഡ് ഔട്ട് സ്ലോലി. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ എന്ത് ചെയ്തു? ക്രോൾഡ് ഔട്ട്. ക്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതുക. നമ്മൾ സീറ്റിൻ്റെ അടിയിലാണ്. അവിടുന്ന് വല്ല ഇഴഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്തു, മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയിട്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം കൂടിയുണ്ട്. സീറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാലോ, ഇങ്ങനെ കമ്മ് നടക്കുന്ന അവിടുന്ന് മുട്ടുത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ മെല്ലെ പുറത്തേക്ക് വരേണ്ടതുണ്ട്. ബിക്കോസ് എവറിത്തിങ് സ്വാം ഡിസിലി ബിഫോർ ഹിം. അവളെ ചുറ്റോട്ടുള്ള എല്ലാം ഇങ്ങനെ വളരെ കറക്കത്തോടു കൂടിയ നീന്തുന്നതായിട്ടൊക്കെ തോന്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അവളെ തലറക്കാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അവളുടെ മാനസികാവസ്ഥയൊക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ എന്തായാലും അവൾ സീറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും എല്ലാം പുറത്ത് വന്നു. അപ്പോൾ അവൾ എന്ത് കണ്ടു? സോ എ സ്മോൾ പാക്കേജ് ആൻഡ് ഓപ്പൺഡ് ഇറ്റ്. ഒരു ചെറിയൊരു പാക്കേജ് കണ്ടു, ഒരു പൊതി കണ്ടു. അത് തുറന്നു നോക്കി. വാട്ട് വാസ് ദർ ഇൻ ഇറ്റ്? ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ സം സ്വീറ്റ്സ്. മിഠായി ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പലഹാരം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് എ ക്രിസ്മസ് കേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഐ ടേസ്റ്റഡ് ദ കേക്ക് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ്ഡ് ഇറ്റ്. ആ കേക്ക് എടുത്ത് വായിൽ വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് അത് വലിച്ചെറിഞ്ഞു. എന്താ കാരണം? ഇറ്റ് വാസ് സോക്കിംഗ് വെയിറ്റ്. വളരെ കുതിർന്ന് നഞ്ഞിരുന്നു അത്. ആൻഡ് റിവോൾട്ടിങ്. വായിൽ വെച്ചപ്പോൾ തന്നെ പിന്നെ ഒരു ഛർദിലുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലൊരു അരോചകമായൊരു രുചിയായിരുന്നു അതിനുണ്ടായിരുന്നത്. തിന്നാൻ പറ്റുമായിരുന്നില്ല. ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് എഡിബിൾ. തിന്നാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥയിലായിരുന്നില്ല അപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത്. ദെൻ I picked up a long stick with which to prod the ground to avoid snakes, poisonous spiders and ants. വലിയൊരു വടി എടുത്തിട്ട് എന്തിനാ അതെടുത്തത്? നിലം നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. എന്തിനാ അങ്ങനെ പരിശോധിക്കുന്നത്? പാമ്പിനെയും അതുപോലെ തന്നെ പാമ്പുകളെയും അതുപോലെ വിഷമുള്ള ചിലന്തികളെയും അതുപോലെ ഉറുമ്പുകളെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാൻ കടിയേൽക്കാക്കാൻ വേണ്ടി. എങ്ങനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു പാഠം കിട്ടിയത്? മൈ പാരൻസ് ഹാഡ് ടോട്ട് മീ അബൌട്ട് ദ പെറിൽസ് ഓഫ് ദ ജംഗിൾ ഇൻ ദ ഇയേഴ്സ് വി ഹാഡ് ലിവ്ഡ് ഇൻ ഇറ്റ്. ഒരുപാട് കാലം കാട്ട് ജീവിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരുടെ വർക്കിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കാട്ടിലെ അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ച് പാരൻസ് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവൾക്ക്. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ ബിഗ് ആനിമൽസ് ദാറ്റ് ആർ മോസ്റ്റ് ഡേഞ്ചറസ്. വലിയ ജന്തുക്കളല്ല, വലിയ മൃഗങ്ങളല്ല കാട്ടിലെ അപകടകാരികൾ. ബട്ട് ദ സ്നേക്സ് ആൻഡ് ദ ഇൻസെക്ട്സ്. പിന്നെ ആരാ അപകടകാരികൾ? പാമ്പും അതുപോലുള്ള ഷഡ്പദങ്ങളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രാണികൾ, കീടങ്ങളാണ് എന്നെന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ? നൗ ദിസ് ഈസ് ബ്രൂക്ക്. ഇതാണ് ബ്രൂക്ക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക. അടുത്ത ഭാഗത്ത് വരൂട്ട ബ്രൂക്ക്. ഇതാണ് ചെറിയൊരു അരുവിയാണ്. ഇതാണ് ബമ്പ്. കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മുളച്ച് വരുന്നതിനാണ് ബമ്പ് എന്ന് പറയാം. റെഡി ഡിയസ്? അടുത്ത ഭാഗമാണ്. വാക്കുകൾ നോക്കിക്കോളൂ. ഡിസി,
unable to balance, about to fall, തല കറങ്ങി വീഴാൻ പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ്. പോക്ക് അറൗണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ഫ്രേസിലോ പോലെ കാണേണ്ടത് കേട്ടോ. സെർച്ച്, തിരയുക എന്നാണ്. ഒരു പ്രത്യേകമായി സിസ്റ്റമാറ്റിക് അല്ല, ഓർഡർ ഇല്ലാതെ തിരയുന്നതിനാണ് ടു സെർച്ച് ഫോർ സംതിങ് എന്നാണ് പോക്ക് അറൗണ്ടിൻ്റെ അർത്ഥം. ബ്രൂക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രീമാണ് നമ്മൾ കണ്ടു. മിയാൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളഞ്ഞ് പൊളഞ്ഞൊഴുകുന്നതിനാണ്. മിയാൻഡർ റോഡിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ആ റിവറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് പൊളഞ്ഞ് പോവുക എന്നാണ്. ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ലക്ഷ്യസ്ഥാനാണ്. ടാങ്കിൾ, കെട്ടിക്കുരുങ്ങുക എന്നാണ് ടാങ്കിൾ. ആഡസ്, പ്രയാസകരമായ. വെയ്ഡ്, വെള്ളത്തിലൂടെ മറ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് നടക്കുന്നതിനാണ് വെയ്ഡ് എന്ന് പറയാം. റിസ്ലിംഗ്, നമുക്കറിയാം ഇലകളോ പേപ്പറൊക്കെ ഇളകുന്ന സൗണ്ടാണ് റിസ്ലിംഗ്. ടാരൻഡുല ഒരു പ്രത്യേക സ്പൈഡറാണ്. ഫിറ്റ്ഫുള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓഫൺ സ്റ്റോപ്പിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ടിങ് നോട്ട് ഹാപ്പനിങ്, ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഇടക്ക് സംഭവിക്കും പിന്നെ ഉണ്ടാവില്ല, പിന്നെ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇടക്ക് ഉറങ്ങും പിന്നെ ഉണരും, അപ്പം തന്നെ ഉണരും പിന്നെ ഉറങ്ങും, അങ്ങനെ ആകുന്നതിനാണ് ഫിറ്റ്ഫുള്ളി എന്ന് പറയാം. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഇതാണ് ടാരൻഡുല. ഇതാണ് കണ്ട നദി ഒഴുകുന്നത് കണ്ടോ, ദാറ്റ് ഈസ് കമോണ. പിന്നെ മിയാണ്ടർ എന്നുള്ളൊരു ആശയമാണത്. അതേപോലെ ഇതാണ് റോട്ടൺ ട്രങ്ക് ഓഫ് ട്രീസ്, മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഇതാണ് ടാങ്കിൾഡ് വൈൻ, വള്ളിയെല്ലാം കൂടി കൂട്ടി പണിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. റെഡിയല്ലേ? നോക്കണേ പെട്ടെന്ന്. ഫീലിംഗ് അഹെഡ് വിത്ത് സ്റ്റിക്ക്, ആ വടി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു മുമ്പാകൊക്കെ എല്ലാം തിരഞ്ഞിട്ട്. ഐ സ്റ്റാർട്ട് ലുക്കിംഗ് ഫോർ മൈ മദർ, ആരെ തെരഞ്ഞു? അമ്മയെ തെരഞ്ഞു. ഐ വാസ് സോ ഡിസി ദാറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഈച്ച് സ്റ്റെപ്പ് ഐ ഹാഡ് ടു റെസ്റ്റ്, വളരെ തലർക്കുന്നത് പോലെയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിന് ശേഷം അവൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു? റെസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ടിയിരുന്നു, വിശ്രമിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. ആഫ്റ്റർ അവേഴ്സ് ഓഫ് പോക്കിംഗ് അറൗണ്ട്, മണിക്കൂറുകളോളം തെരഞ്ഞതിന് ശേഷം ഐ ഹെഡ് ജെന്റ് സ്പ്ലാഷിംഗ് നിയർ ബൈ. വാട്ട് ഡിഡ് ഷീ ഹിയർ? എന്താ കേട്ടത്? വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്നതിൻ്റെ സൗണ്ട് കേട്ടു അടുത്ത്. ആൻഡ് വാട്ട് ഡിഡ് സീ ദർ? ഷീ ഡിസ്കവേർഡ് എ ടൈനി ബ്രൂക്ക്, ചെറിയൊരു അരുവി കണ്ടു. അറിയാലോ, മൈ പാരൻസ് ഹാഡ് ഇംപ്രസ്ഡ് ഓൺ മീ ദാറ്റ് വെൻ ലോസ്റ്റ് ഇൻ ജംഗിൾ വൺ ഷുഡ് ഓൾവേസ് ലുക്ക് ഫോർ സ്ട്രീംസ്. ആ പാരൻസിൻ്റെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു വിട്ടു. ആ പാരൻസിൻ്റെ കൂടുതൽ അനുഭവങ്ങൾ കാട്ടിലെങ്ങനെ അവളെ ജീവിക്കാൻ സഹായിച്ചു, അതാണ് ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് കൂടി പറയാത്. അപ്പോൾ എന്താണ് അവളെ പിന്നെ പാരൻസ് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത്? നമ്മൾ ഇഫ് വി ലോസ്റ്റ് എ വേ ഇൻ എ ജംഗിൾ വി ഹാവ് ടു ലുക്ക് ഫോർ സ്ട്രീംസ് ആൻഡ് ഫോളോ ദം. അതാണ് മനസ്സിലാക്കിയത്. അതായത് കാട്ടിൽ നമുക്ക് വഴി നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ, വഴി പഴിച്ചു പോയാൽ, വഴി കിട്ടാതെന്നാൽ നമ്മളെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മളവിടെ സ്ട്രീം ഉണ്ടോ നോക്കണം, എന്നിട്ട് അതിനെ ഫോളോ ചെയ്താൽ എങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റും? വലിയ സ്ട്രീമിലേക്ക് എത്തും. റിവേഴ്സ് ആർ വാട്ട് ദ റോഡ്സ് ആർ ഹിയർ. നാട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് റോഡ്, അതുപോലെയാണ് കാട്ടിൽ നദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പോകുമ്പോൾ ആരെ കാണുക? ഇന്ത്യൻ ട്രൈബ്സ് ആർ ദർ ആൻഡ് വൈറ്റ് പ്ലാന്റേഷൻ പീപ്പിൾ ആർ ദർ. പിന്നെ ഇന്ത്യൻ ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാരെ കാണാം, അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാന്റേഷൻ പീപ്പിൾ, തോട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്ന തോട്ടത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ, വെള്ളക്കാരെയൊക്കെ അവിടെ കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ തീരങ്ങളിൽ. റിവേഴ്സ് ഇൻ ദ ട്രോപ്പിക്കൽ ഫോറസ്റ്റ് പെറു, മിയാൻഡർ ആൻഡ് സർക്കിൾ. എന്താണ് പെറുവിലെ അത്ര കാടുകളിലെ പിന്നെ നദികളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? പിന്നെ ഉഷ്ണമേഖല രൂപത്തിലുള്ള കാടുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അവിടെ എങ്ങനെയായിരിക്കും? പിന്നെ നമുക്കറിയുന്നത് പോലെ പിന്നെ അതിങ്ങനെ വളഞ്ഞ് പൊളഞ്ഞ ഒഴുകുക, മാത്രമല്ല റൗണ്ടിലാണ് ഒഴുകുന്നുണ്ടാവുക, നേരല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കിലോമീറ്ററുകൾ നടന്നാലും തീരത്തോട് നടന്നാലും ഒൺലി അഡ്വാൻസ് 100 meters ടുവാർഡ്സ് വൺസ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. നമ്മൾ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് ഏതാനും മീറ്ററുകൾ, 100 മീറ്ററുകൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ? എത്തിയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വളഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ പോകുന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ കവർ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് 100 മീറ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. റെഡി അല്ലേ? ബട്ട് ഐ ഹാഡ് ടു സ്റ്റേ നിയർ ഓർ ഇൻ ദ സ്ട്രീം. പലപ്പോഴും അങ്ങനെ നടക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല, ചിലപ്പോഴതിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രീമിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട്. എന്താ കാരണം? ഇറ്റ്സ് ബാങ്ക്സ് വേർ ഓവർഗ്രോൺ വിത്ത് ടാങ്കിൾഡ് വൈൻസ്. അതിൻ്റെ തീരങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കെട്ടുപണിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന വള്ളികൾ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവിടെ ഉയർന്ന് വളർന്നിരുന്നു, അറിയാലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മേക്കിംഗ് എവറി സ്റ്റെപ്പ് ആർഡസ്, ഓരോ സ്റ്റെപ്പും വളരെ പ്രയാസമായിരുന്നു. സംടൈംസ് ഐ ഹാഡ് ടു വെയ്ഡ് ത്രൂ ദ വാട്ടർ ബിക്കോസ്, പലപ്പോഴും വെള്ളത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ പ്രയാസപ്പെട്ട് നടക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട്. കാരണം ബിക്കോസ് ഹ്യൂജ് റോട്ടഡ് ട്രീ ട്രങ്ക്സ് ബാർഡ് മൈ വേ. വലിയ ദ്രവിച്ച പഴയ പിന്നെ മരത്തടികൾ അവിടെ വഴി തടസ്സപ്പെടുത്തി. ഇറ്റ് വാസ് സ്ലോ ഗോയിങ്, വളരെ പതുക്കെ പോയിരുന്നത്. നൈറ്റ്സ് ഇൻ ദ ജംഗിൾ ആർ അട്രാക്റ്റീവ് ഓൺലി ഇൻ ഫിലിം. സിനിമയിൽ മാത്രമാണ് രാത്രി, കാട്ടിലെ രാത്രി വളരെ ആകർഷകമായി തോന്നുന്നത്. ഇൻ റിയൽ ലൈഫ് ദേ ആർ ഫ്രൈറ്റിംഗ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് വളരെ പേടിപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ദർ വാസ് ഓൾവേസ് എ റെസ്ലിംഗ് സവർ. എപ്പോഴും എല്ലായിടത്തും ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു മർമ്മര സൗണ്ട്, എന്തോ ഇങ്ങനെ ശബ്ദം ഇങ്ങനെ കേൾക്കാൻ പറ്റും. സ്നേക്ക്, പാമ്പാണോ അത്?
സംതിങ് വാസ് ക്രോളിങ് ഓവർ മൈ ലെഗ്. എന്തോ കാൽമേൽ അഴയുന്നുണ്ട്. ടാരൻറ്റുലയാണോ? ടാരൻറ്റുല കണ്ടല്ലോ, പ്രത്യേകിച്ച് സ്പൈഡറാണ്, പോയിസണസ് ആണ്. ഈവൻ ദ എയർ സീംഡ് പോയിസൺ ബൈ ഡീക്കൻഡിസ്. അവിടുത്തെ കാറ്റ് പോലും, വായു പോലും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമ്മ, പിന്നെ അവിടെ ദ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മരങ്ങളാൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമ്മ, വിഷമയമായിരിക്കും. പിന്നെ ഐ സ്ലെപ്റ്റ് ഫിറ്റ്ഫുള്ളി. അവൾ എങ്ങനെയാണ് ഉറങ്ങിയത്? കുറച്ചുണരും, ഉറങ്ങും, പിന്നെ ഉറങ്ങും. അതായത് വളരെ ഇറഗുലറായിട്ട്. അതാ ഫിറ്റ്ഫുൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഷീ ഹാഡ് എ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് സ്ലീപ്പ്. മനസ്സിലായാലും മക്കൾ ഇനി എന്താ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് അടുത്തേക്ക് കാണാം. രക്ഷപ്പെടുക എന്നുള്ളതൊക്കെ അടുത്ത ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ ഡിയേഴ്സ്, നൗ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് സ്പൈഡർ, മിയാൻഡർ, ടാങ്കിൾഡ് വൈൻസ്, മെയിൻ ഐഡിയാസ്. വളരെ ചുരുക്കിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയതാണ്. ഇത് എഴുതിയിട്ട് പഠിക്കണേ. വെൻ ജൂലിയൻ regained consciousness, she realized that she was alone in the forest. She had a bump on her head and a deep cut in her foot. Even though she didn't feel any pain, she couldn't muster the energy to get up and have a look at her surroundings. So he spent the whole night lying under the seat, half asleep. The next morning, she picked up the long stick to avoid being bitten by snakes, poisonous spiders and ants, as her parents had taught her that in the jungle snakes and insects are more dangerous than big animals. After hours of poking around, she discovered a tiny brook nearby. She walked along its bank as she learned from her parents that the rivers in the forest were the roads there. It was so difficult to walk through the forest with wounded feet. She had a disturbed sleep at night. Clear അല്ല മക്കളെ? റെഡി ആയില്ലേ? Now ഒരു ലെറ്റസ് റീഡ് ആൻഡ് റിവിസിറ്റ് ആൻഡ് റിഫ്ലക്റ്റ് ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. വൺ ഷുഡ് ഓൾവേസ് ലുക്ക് ഫോർ സ്ട്രീംസ് ഇൻ ജംഗിൾ. വൈ? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കാട്ടിലകപ്പെട്ടാൽ സ്ട്രീംസ് ഉണ്ടോ നോക്കുന്നത് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം. റെഡി അല്ലേ? എന്താ നമ്മൾ ഉത്തരം പറയാം? വെൻ ലോസ്റ്റ്, നിങ്ങൾ ഇതിനെ ശേഷം കാണേണ്ടത് കേട്ടോ. വെൻ ലോസ്റ്റ് ഇൻ ദ ജംഗിൾ വൺ ഷുഡ് ഓൾവേസ് ലുക്ക് ഫോർ സ്ട്രീംസ് and then follow them to larger streams because rivers are what the roads are in jungles. നാട്ടിൽ റോഡാണ്, ഇതിന് പകരം ആ രൂപത്തിലാണ് ഏതുണ്ടാവുക. ഒരു റോഡ് നമുക്കറിയാം, റോഡ് ചെറിയ റോഡ് വലിയ റോഡ് മുതലെത്തും, അതുപോലെ റോഡിലും വലിയ ടൗണിലും വലിയ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ എത്തിപ്പെടുക ചെയ്യുക. അതേപോലെ ചെറിയ സ്ട്രീം വലിയ സ്ട്രീമിലെത്തും, ആ സ്ട്രീം റിവറിലെത്തും. ആ റിവറിൻ്റെ സൈഡിൽ എന്തായാലും കർഷകരും ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ദ ഗൈഡ് യു ടു സേഫ്റ്റി വെൻ യു ആർ ഇൻ ട്രബിൾ ഇൻ എ ജംഗിൾ. ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ? അത് നൗ you have to try this discourse, that is the lessons about forest that she had got from her parents helped her very much. സംശയം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ഡു യു അഗ്രി? ഈ പ്രസ്താവനയോട് നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ? അതിനെക്കുറിച്ച് ചെറിയൊരു പാരഗ്രാഫ് എഴുതാനാണ്. അപ്പം അച്ഛൻ ആരാണ്, അമ്മ ആരാണ്, അവരെന്തൊക്കെയായിരുന്നു കാട്ട് ചെയ്തിരുന്ന ആ കാര്യങ്ങൾ എഴുതാം. അതുപോലെ തന്നെ ജൂലിയൻ അവരെ കൂടെ താമസിച്ച കാര്യങ്ങൾ, ആ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് കിട്ടിയ അനുഭവങ്ങൾ, ആ അനുഭവങ്ങളും പാഠങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് കാട്ടിലകപ്പെട്ടപ്പോൾ രക്ഷിച്ചത് എന്ന ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയാൽ നല്ലൊരു പാരഗ്രാഫാവും. ചെയ്യൂല നിങ്ങൾ? കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ലല്ലോ. Okay dears, hope you have learned what we have discussed. Thank you for watching. If you haven't subscribed yet, please subscribe and share. Meet you again. Till then, goodbye.